சிறு விவசாயிகளுக்கு 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் தொகை நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்குகளிலே செலுத்தப்பட்டாகிவிட்டது. இந்த தொகை விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய பல்வேறு பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் சாதனமாக விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கிறது. இந்த திட்டத்தால் பயனடைந்த கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நான் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். वहां पीछे 2 बालिकाएं प्ले कार्ड लेकर कब से खड़ी है, हाथ उनके थक जाएंगे. मैं सिक्योरिटी के लोगों से कहूंगा कि वो लेकर के, शायद मेरे लिए लेके आई है, वो लेकर के मुझे दे दीजिए और आपका जो कुछ भी मैसेज होगा मैं उसको बड़ी गंभीरता से लूंगा. அங்கே கூட்டத்திலே ஒரு சிறுவன் கையிலே ஒரு பதாகையை ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றான். அந்த குழந்தையிடமிருந்து பாதுகாப்பு அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அந்த பதாகையை வாங்கிக் கொண்டு வாருங்கள். கண்ணா, அதுல என்ன எழுதியிருக்கோ அதை நான் சீரியஸா எடுத்துக்கிறேன், அத கருத்துல கொள்றேன் அப்படிங்கறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். उसको जरा कलेक्ट करके मेरे पास पहुंचा दीजिए. அதை யாராவது கொஞ்சம் சேகரிச்சுட்டு இங்க கொண்டு வாங்க. साथियों, थैंक यू बेटा, आप कब से हाथ ऊपर करके खड़े थे. साथियों, கண்ணா ரொம்ப நேரமா கைய அதை தூக்கிட்டே நின்னுட்டு இருந்த, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உனக்கு. साथियों, नेचुरल फार्मिंग का विस्तार आज 21वीं सदी की कृषि की मांग है. बीते कुछ सालों में मांग बढ़ने के कारण खेतों में एग्रीकल्चर से जुड़े कई सेक्टर्स में केमिकल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. நண்பர்களே, இயற்கை வேளாண்மையின் விரிவாக்கம் என்பது இன்று 21ஆம் நூற்றாண்டு வேளாண்மையின் தேவை. கடந்த சில ஆண்டுகளிலே தேவையின் அதிகரிப்பு காரணத்தாலே வயல்களிலே விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய பல துறைகளிலே ரசாயனங்களின் பயன்பாடு விரைவாக அதிகரித்து வருகின்றது. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ज्यादा इस्तेमाल के कारण सॉइल फर्टिलिटी गिर रही है, सॉइल मॉइस्चर पर असर पड़ रहा है और इन सबके साथ फार्मिंग की कॉस्ट पर हर साल वो बढ़ती ही जा रही है. इसका सॉल्यूशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग से ही संभव है. ரசாயன உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகியவை அதிக அளவிலான பயன்படுத்தல் காரணமாக நிலத்தின் வளம் வீழ்ச்சியடைகிறது, மண்ணின் ஈரத்தன்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் இவை அனைத்தோடு விவசாயத்தின் செலவினமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. இதற்கான தீர்வு என்னவென்று சொன்னால், பயிர்களின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் இயற்கை வேளாண்மை மட்டுமே. साथियों, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी और क्रॉप में न्यूट्रिशनल रिवाइवल के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग के रास्ते पर बढ़ना ही होगा. ये हमारा विजन भी है और हमारी जरूरत भी है. तभी जाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित रख पाएंगे. நண்பர்களே, நம்முடைய மண்ணின் வளத்தை பொருட்டும் பயிர்களின் ஊட்டச்சத்தின் மீள் உயிர்ப்பின் பொருட்டும் நாம் இயற்கை வேளாண்மை பாதையிலே முன்னேறியே ஆக வேண்டும். இதுவே நம்முடைய தொலைநோக்கு, இது நம்முடைய அத்தியாவசிய தேவையும் கூட. அப்போதுதான் நாம் நமது வரவிருக்கும் தலைமுறையினருக்கு நமது உயிரி பன்முகத்தன்மையை பாதுகாத்து அளிக்க முடியும். नेचुरल खेती हमें क्लाइमेट चेंज, मौसम में हो रहे बदलाव का सामना करने में मदद करती है. यह हमारी मिट्टी की सेहत को स्वस्थ रख सकती है और इससे लोगों को नुकसान करने वाले केमिकल से भी बचाया जा सकता है. आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है. இயற்கை வேளாண்மையானது சூழல் மாற்றம்
பருவநிலையில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள நமக்கு பேருதவியாக இருக்கின்றது. இது நமது மண்ணின் நலத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றது. மேலும் இதனால் மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வேதிப் பொருட்களிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள முடிகின்றது. இன்றைய இந்த மாநாடு இந்த திசையினிலே மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளிக்க இருக்கின்றது. साथियों, हमारी सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। एक वर्ष पहले केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की थी। इससे लाखों किसान जुड़ चुके हैं। நண்பர்களே, நமது அரசாங்கம் பாரதத்தின் விவசாய பெருமக்கள் இயற்கை வேளாண்மையை மேற்கொள்ள நிறைய ஊக்கமளித்து வருகின்றது. ஓராண்டுக்கு முன்பாக மத்திய அரசு இயற்கை விவசாய தேசிய நோக்கினை தொடங்கி வைத்தது. இதன் காரணமாக லட்சோப லட்சம் விவசாயிகளால் ஒன்றிணைய முடிந்தது. इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट खास तौर पर पूरे दक्षिण भारत पर में दिख रहा है। यहां आज तमिलनाडु में ही करीब 35,000 हेक्टेयर लैंड पर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग हो रही है। இது ஏற்படுத்திய ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை குறிப்பாக மொத்த தென் பாரதத்திலும் நன்கு காண முடிகிறது. இங்கே தமிழ்நாட்டிலும் கூட சுமார் 35,000 ஹெக்டேர் அளவு நிலத்தில் இயற்கை வேளாண்மை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. साथियों, नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। यह हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। நண்பர்களே, இயற்கை வேளாண்மை பாரதத்தின் சொந்தமான சுதேசி கருத்து. இதை நாம் எங்கிருந்தும் யாரிடமிருந்தும் பெறவில்லை, இறக்குமதி செய்யவில்லை. அதாவது இது நமது பாரம்பரியத்தில் பிறந்தது, நம்முடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு உவப்பானது, உகந்தது. मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत के किसान प्राकृतिक खेती की परंपराओं जैसे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आदि को निरंतर अपनाए हुए हैं। ये परंपराएं मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रखती हैं, फसलों को केमिकल मुक्त रखती हैं और इनपुट कॉस्ट बहुत कम कर देती है। தென்னிந்தியாவின் விவசாயிகள் இயற்கை வழி வேளாண்மையின் பாரம்பரியங்களான பஞ்சகவ்யம், ஜீவாமிர்தம், பீஜாமிர்தம், ஆச்சாதன் போன்றவற்றை நிரந்தரமாக உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. साथियों, नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। நண்பர்களே, இயற்கை வேளாண்மையோடு கூடவே நாம் ஸ்ரீ அன்னம், அதாவது சிறுதானியங்கள் பயிர் செய்வதையும் இணைக்க வேண்டும். இவை நம்முடைய இந்த பூமித்தாயின் பாதுகாப்பிற்கு சிறப்பான பங்களிப்பினை அளிக்கின்றது. तमिलनाडु में तो भगवान मुरुगन को शहद और श्री अन्न से बने तेनम तिनई मावुम उसका भोग लगाया जाता है। तमिल रीजन्स में कंबू और सामई, केरला कर्नाटका में रागी, तेलुगु भाषी राज्यों में सज्जा और जोन्ना, ये पीढ़ियों से हमारे खान पान का हिस्सा रहे हैं। நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே முருகப்பெருமானுக்கு தேனும் தினை மாவையும் நிவேதன பொருட்களாக நாம் படைக்கின்றோம். தமிழ்நாட்டிலே கம்பும் சாமையும், கேரளத்திலே ராகி,
தெலுங்கு பேசும் பகுதிகளிலே சஜ்ஜா மற்றும் ஜொன்னா ஆகியவை பல தலைமுறைகளாக நம்முடைய உணவு பழக்கத்தோடு ஒன்று கலந்தவை. हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा ये सुपर फूड दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे और वैश्विक बाजार में इनकी पहुंच बढ़ाने में नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग को भी इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है. इसलिए मैं समझता हूं इस समिट में इससे जुड़े प्रयासों पर भी अवश्य चर्चा होनी चाहिए. நம்முடைய அரசின் முயற்சி என்னவென்றால் நமது இந்த சூப்பர் உணவானது உலகெங்கிலும் இருக்கும் சந்தைகள் வரை சென்று சேர வேண்டும் என்பதுதான். மேலும் உலகளாவிய சந்தைகளிலும் இவற்றின் வீச்சினை அதிகரிக்க இயற்கை வேளாண்மை, ரசாயனங்கள் இல்லா வேளாண்மை ஆகியவற்றுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்கின்றது. ஆகையினால்தான் இந்த மாநாட்டிலே இதோடு தொடர்புடைய முயற்சிகள் தொடர்பாகவும் கண்டிப்பாக விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், கருதுகிறேன். साथियों, मेरा एक आग्रह मोनोकल्चर के बजाय मल्टी कल्चर कृषि का भी रहा है. हमें इसकी प्रेरणा दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों से मिलती है. நண்பர்களே, ஒற்றை பயிருக்கு பதிலாக பல்வகை பயிர் வேளாண்மை இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆழமான விருப்பம். இதற்கான கருத்தூக்கம், உத்வேகம் தென் பாரதத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது. अगर हम केरला या कर्नाटका के हिली एरियाज में जाए तो हम मल्टी स्टोरी एग्रीकल्चर के उदाहरण दिखते हैं. एक ही खेती में नारियल, सुपारी और फ्रूट प्लांट्स होते हैं. इनके नीचे मसालों और काली मिर्च की खेती होती है. यानी छोटे से हिस्से में ही इतनी सारी चीजों को पूरी व्यवस्था बनाकर उगाया जा सकता है. यही नेचुरल फार्मिंग का भी मूल दर्शन है. நாம் கேரளம் அல்லது கர்நாடகத்தின் மலைப்பாங்கான பகுதிகளுக்கு சென்றோமேயானால் அங்கே பல்லடுக்கு வேளாண்மையை நம்மால் காண முடியும். ஒரே வயலிலே தென்னை, பாக்கு, பழமரங்கள் ஆகியவை இருக்கும். இவற்றுக்கு இடையே கீழே ஊடுபயிராக மசாலா பொருட்கள், மிளகு போன்றவை பயிர் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது ஒரு சின்ன பகுதியிலேயே கூட இத்தனை பயிர்களுக்கும் நிறைவான ஏற்பாடுகளை செய்து பயிர் செய்விக்க முடியும். இதுதான் இயற்கை வேளாண்மையின் அடிப்படை கோட்பாடு. खेती के इस मॉडल को हमें पान इंडिया लेवल पर आगे ले जाना है. मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो इस पर विचार करें कि कैसे हम इन प्रैक्टिस को देश के अलग अलग भूभागों में लागू कर सकते हैं. விவசாயத்தில் இந்த மாதிரியை நாம் இந்தியா நடுக கொண்டு செல்ல விரும்புகின்றோம். இதன் மீது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று நான் மாநில அரசுகளிடம் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன். அதாவது எப்படி இந்த வழிமுறைகளை தேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அமல் செய்வது என்பதை நாம் ஆராய வேண்டும். साथियों, साउथ इंडिया एग्रीकल्चर की एक लिविंग यूनिवर्सिटी रहा है. इसी भूभाग पर दुनिया के सबसे पुराने फंक्शनिंग डैम्स बने. यहां 13वीं सेंचुरी में कलिंग रायन कैनाल बनी. यहां के मंदिरों के तालाब डिसेंट्रलाइज्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम का एक मॉडल बने. நண்பர்களே, தென்னிந்தியா விவசாயத்தின் ஒரு வாழும் பல்கலைக்கழகமாக இருந்து வருகின்றது. இந்த பகுதியிலே உலகத்தின் மிக பழமையான, இன்றும் கூட செயல்பட்டு வரும் அணைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கே 13ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கலிங்கராயன் கால்வாய் உருவாக்கப்பட்டது. இங்கே இருக்கும் ஆலயங்களில் அமைந்த பரவலாக்கப்பட்ட நீர் பராமரிப்பு முறைகள், குளங்கள், அவை ஒரு மாதிரி ஆயின. इसी धरती ने नदियों के जल को नियंत्रित कर
इसे खेती के लिए इस्तेमाल करने का मॉडल दिया। इसी धरती ने हजारों वर्ष पहले इतनी साइंटिफिक वाटर इंजीनियरिंग की है। इसलिए मेरा विश्वास है देश और दुनिया को नेचुरल फार्मिंग में लीडरशिप भी इसी भूभाग से मिलेगी। இந்த மண்ணின் ஓடு நதிகளின் நீரை நெறிப்படுத்தி இதை விவசாயத்திற்காக பயன்படுத்தியது இது ஒரு மாதிரியாக உருவானது. இந்த மண்ணில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அறிவியல் பூர்வமான நீர் பொறியியல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையிலே தேசத்திலும் சரி உலகிலும் சரி இயற்கை வேளாண்மைக்காக தலைமை ஏற்பு என்றால் அதுவும் கூட இந்த நிலப்பகுதியிலிருந்துதான் கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய அசையா நம்பிக்கை. साथियों, विकसित भारत के लिए एक फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा. நண்பர்களே, வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்காக வருங்கால விவசாய சூழல் அமைப்பினை உருவாக்குவதற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து பணிபுரிய வேண்டும். मैं देश भर के मेरे किसान भाई बहनों को, तमिलनाडु के मेरे किसान साथियों से कहूंगा कि आप 1 एकड़ 1 सीजन से शुरुआत करें. यानी आप एक सीजन में 1 एकड़ भूमि पर अपने खेत में 1 एकड़ एक कोने में नेचुरल फार्मिंग करके देखें. वहां से जो नतीजे मिलेंगे उनके आधार पर आप दूसरे साल और ज्यादा करें, तीसरे साल और ज्यादा करें और आप आगे बढ़े. நான் நம்முடைய தேசத்தின் விவசாயிகளாகட்டும், இங்கே தமிழ்நாட்டின் விவசாய பிரதிநிதிகளாக இங்கே கூடியிருக்கும் வேளாண் துறை சகோதர சகோதரிகளாகட்டும், நீங்கள் அனைவரும் 1 ஏக்கர் 1 பருவம் என்பதிலிருந்து தொடங்குங்கள். அதாவது நீங்கள் ஒரு பருவ காலத்தில் 1 ஏக்கர் நிலத்தில் இயற்கை விவசாயம் செய்வதை தொடங்குங்கள். அதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன பலன்கள், என்ன விளைவுகள் கிடைக்கிறதோ அதை பொறுத்து விரிவாக்கம் செய்யுங்கள் என்று நான் என்னுடைய விவசாய சகோதர சகோதரிகளிடம் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். मैं सभी साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी आग्रह करूंगा कि नेचुरल फार्मिंग को एग्रीकल्चर करिकुलम का मुख्य हिस्सा बनाएं. आप गांव में जाकर किसानों के खेत को अपनी लैब बनाएं. हमें हर हाल में नेचुरल फार्मिंग को साइंस बैक्ड मूवमेंट बनाना होगा. இயற்கை விவசாயத்தை வேளாண் பாடத்திட்டத்தில் முக்கியமான பங்காக ஆக்குங்கள். கிராமங்களுக்கு சென்று விவசாயிகளின் வயல்களை உங்களுடைய பரிசோதனை கூடங்களாக ஆக்குங்கள் என்று நான் அனைத்து அறிவியலாளர்களிடமும் ஆய்வு நிறுவனங்களிடமும் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன். நாம் எப்படியாவது நாம் இயற்கை விவசாயத்தை அறிவியல் சார்புடைய இயக்கமாக ஆக்க வேண்டும். नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान में राज्य सरकारों और एफपीओज की बड़ी भूमिका और बहुत बड़ी भूमिका है. बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं. இயற்கை விவசாயத்தின் இந்த இயக்கத்திலே மாநில அரசுகள் மற்றும் விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களின் பங்களிப்பு மகத்தானது. கடந்த சில ஆண்டுகளிலே தேசத்தில் 10,000 விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் உருவாகி இருக்கின்றன. एफपीओ के सहयोग से हम किसानों के छोटे छोटे समूह क्लस्टर्स बनाए. वहीं पर सफाई, पैकिंग, प्रोसेसिंग की सुविधा दें और इनेम
जैसे ऑनलाइन बाजार से सीधे जोड़े, इससे प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को और लाभ होने की संभावना होगी। விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கங்களின் உதவியோடு நாம் விவசாயிகளின் சின்ன சின்ன குழுக்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு சுத்தப்படுத்தல், பேக்கிங், பதப்படுத்தல் வசதிகளை செய்து தர வேண்டும். மின்னணு சந்தை போன்ற இணையவழி சந்தைகளோடு நேரடியாக இணைக்க வேண்டும். இதன் வாயிலாக இயற்கை வேளாண்மையோடு இணைந்த விவசாயிகளுக்கு மேலும் லாபம் கிடைக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் உண்டாகும். जब हमारे किसान का पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान की ताकत और सरकार का समर्थन तीनों जुड़ जाते हैं तो किसान भी समृद्ध होगा और हमारी धरती मां भी स्वस्थ रहेगी. நமது விவசாயிகளின் பாரம்பரியமான ஞானம், அறிவியலின் பலம், அரசாங்கத்தின் ஆதரவு ஆகிய இந்த மூன்றும் இணையும் போது விவசாயிகளும் வளம் பெறுவார்கள், தன்னிறைவு அடைவார்கள். அதோடு கூடவே நம்முடைய பூமி தாயும் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றாள். साथियों, मेरा पक्का विश्वास है ये समिट और खास करके हमारे किसान भाई बहनों ने जो नेतृत्व दिया है, इस समिट से देश में नेचुरल फार्मिंग को एक नई दिशा मिलने वाली है. यहां से नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस निकलेंगे. इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது, மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. அது என்னவென்று சொன்னால், இங்கே ஆர்வத்தோடு இந்த மாநாட்டிலே பங்கெடுப்பதற்காக வந்திருக்கும் வேளாண் பெருமக்களும் சரி, உங்களுக்கு தலைமை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த தகைமையாளர்களும் சரி, இவர்கள் காரணமாக இந்த மாநாடு தேசத்தின் இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஒரு புதிய திசையை காட்டும். இங்கிருந்து உருவாகும் புதிய கருத்துக்கள், எண்ணங்கள் மூலமாக புதிய தீர்வுகள் பிறக்கும். இந்த நம்பிக்கையோடு உங்கள் அனைவருக்கும் பல பல நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. ధన్యవాదాలు. ఇంతవరకు గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు మాన్య శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రత్యక్ష ప్రసంగాన్ని కోయంబత్తూరు నుంచి వీక్షించాము. ఇప్పుడు రచ్చబండ వద్దకి గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, రైతుల సంక్షేమానికి అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న మాన్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రచ్చబండ వేదిక వద్దకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే ఆయనతో పాటు మాన్య శ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు కింజవరపు అచ్చెన్నాయుడు గారిని, అలాగే వారితో పాటు కమలాపురం శాసనసభ్యులు శ్రీ పుత్త చైతన్య రెడ్డి గారిని, అలాగే వారితో పాటు గౌరవనీయులు శ్రీ బి రాజశేఖర్ గారు, హానరబుల్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వారిని, అలాగే వారితో పాటు డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకురి ఐఏఎస్ గారు, హానరబుల్ కలెక్టర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ వారిని, అలాగే వారితో పాటు శ్రీ పుత్తా నరసింహారెడ్డి గారు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు తెలుగుదేశం వారిని సగౌరవంగా రచ్చబండ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. గౌరవ కమలాపురం శాసనసభ్యులు శ్రీ పుత్తా చైతన్య రెడ్డి గారు గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి ఒక కళాత్మకమైనటువంటి జ్ఞాపికను అందిస్తారు సార్. రాష్ట్రంలోని 46,85,838 మంది అర్హులైన రైతులకు 3,135.01 కోట్ల రూపాయల మెగా చెక్కుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తమ అమృత హస్తాలతోటి గౌరవ మాన్యులు
ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విడుదల చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాల్ని మనం వీక్షిస్తున్నాము. గట్టిగా చప్పట్లతోటి వారికి మన కృతజ్ఞతను తెలియచేద్దాం. ధన్యవాదాలు. అలాగే వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలోని 1,94,047 మంది రైతుల ఖాతాల్లో 131.37 కోట్ల రూపాయల చెక్కుని, మెగా చెక్కుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విడుదల చేస్తున్న దృశ్యాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. గట్టిగా మనందరం కరతాళ ధ్వనులతో ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియచేద్దాం. కమలాపురం శాసనసభ్యులు మనం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల అభివృద్ధి కాంక్షకుడు, అమరావతి రాజధాని వ్యవస్థాపకుడు, నిరంతర సాంకేతిక కృషివలుడు, 50 వసంతాల రాజనీతిజ్ఞుడు, 7 దశాబ్దాల పైబడిన నిత్య నూతన యవ్వనుడు, రాయలసీమ రైతు బిడ్డ, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయ రంగాలను అగ్రగామిగా నిలబెడుతున్న మన అందరి ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రసంగిస్తారు. రైతుల సంక్షేమానికి అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ కమలాపురం శాసనసభ్యులు, యువ నాయకులు శ్రీ పుత్తా చైతన్య రెడ్డి గారు తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగిస్తారు. థ్యాంక్ యూ. సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా తొందరగా ముగిస్తాను. సార్, మా కమలాపురం కాన్స్టిట్యున్సీ 90% వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇంతకుముందు నాన్నగారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు 12లో ఈ ఏరియా అంతా తిరిగి GNSS పూర్తి చేయాలి, సర్వరాయ సాగర్ పూర్తి చేయాలని విన్నవించుకుంటే ఆ కార్యక్రమానికి అచ్చెన్నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఉన్నారు, వాళ్ళ అన్న ఎర్రంనాయుడు గారు వచ్చి సార్తో మాట్లాడి చేపించారు. చెప్పిన విధంగా 14, 19 మన గత ప్రభుత్వంలో సర్వరాయ సాగర్ రిజర్వాయర్ పూర్తి చేయించారు. ఇప్పుడు GNSS కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి మహానాడు సందర్భంగా చెప్పారు. దాని పనులు కూడా స్టార్ట్ చేశారని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఆ సర్వరాయ సాగర్కి ఫీల్డ్ ఛానల్స్ కూడా పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. అవి కొంచెం అయిపోతే 35,000 ఎకరాలకు ఆయకట్టుకు వస్తుంది సార్. పూర్తి చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను సార్. అలాగే మాకు 2 చిన్నవి, ఒక 3 మీరు చెప్పిన హామీలు ప్రకారం పూర్తి చేయవలసి ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మీరు మొదలు పెట్టారు. కమలాపురంలో ROB పూర్తి చేయాలని సార్. సేతుబంధు కింద ఉంది, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ వరకు మీరు అప్రూవల్ రాశారు సార్. మీరు దయచేసి అది అమౌంట్ రిలీజ్ చేపిస్తే తొందరగా అయిపోతుంది సార్. అలాగే కమలాపురం నగర పంచాయతీని బలవంతంగా చేస్తున్నారు. దానికి సరిపోయే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ అది కూడా తిరిగి పంచాయతీ చేస్తామని చెప్పి మీరు హామీ ఇచ్చి ఉన్నారు సార్. అది కూడా పూర్తి చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్. అలాగే మున్సిపల్ డివిజన్స్, కడప మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి ఒక 4 డివిజన్స్ రూరల్ ఏరియా నుంచి చేర్చి ఉన్నాయి సార్. అవి ఎప్పటి నుంచో డెవలప్మెంట్ లేక అలాగే ఉంది. దానికి కూడా కొంచెం డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్. హజ్ హౌస్ కూడా వాడుకలకు తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్. మరొక్కసారి ఇంత గొప్ప ప్రోగ్రామ్ని కమలాపురంలో మీరు చేయదలిచినందుకు మా కాన్స్టిట్యున్సీ అందరి తరఫున పేరు పేరున మీకు అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలు సార్. అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమయం. అన్నదాత సుఖీభవ PM కిసాన్ 2.0 2025-26 రెండవ విడత పంపిణీ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్తిగా స్వాగత సుమాంజలు తెలియచేసుకుంటూ, మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మనందరి మహానాయకుడు, రైతుల సంక్షేమానికి అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ విద్యా, వైద్యం, వ్యవసాయ రంగాలను దేశంలో అగ్రగామిగా నిలబెడుతున్నటువంటి మన అందరి నాయకుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనందరినీ ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. గట్టిగా మన కరతాళ ధ్వనులతో స్వాగతం తెలియచేద్దాం. స్వాగతం సార్. ఓకే మా థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులు సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు అచ్చెన్నాయుడు గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు చైతన్య రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు కొట్టా నరసింహారెడ్డి గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన రైతు సోదరి సోదరిమణులందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు చాలా శుభదినం. పుట్టపర్తి సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల నుంచి నేరుగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చాను. కోయంబత్తూరు నుంచి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన కూడా దీన్ని రెఫర్ చేశారు. బాబా శత జయంతి వేడుక హాజరు కావడం ఎంత సంతోషంగా ఉందో, అన్నదాతకు అండగా ఉండే కార్యక్రమానికి రావడానికి నాకు దానికంటే ఎక్కువ ఆనందం, సంతోషం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. 2024 జనవరి 19 రా కదలి రా కార్యక్రమంలో కమలాపురానికి వచ్చాను. నాడు మీలో ఏ ఉత్సాహం జోరు కనిపించిందో నేడు అదే జోష్ కనపడస్తా ఉంది. చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. మొన్న కడపలో మహానాడు పెడితే మీరంతా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారు. అందరూ అన్నారు ఇది సక్సెస్ అవుతుందా అనుకున్నారు, కానీ కడప గడ్డ మీద మన సత్తా ఏంటో నిరూపించారు. ఎన్నికల ముందు సూపర్ 6 హామీలు ఇచ్చాం. ఆ రోజు అందరూ కూడా ఇది సాధ్యమా అన్నారు. నాడు మాట ఇచ్చినట్టే ప్రతి హామీని అమల్లోకి తెచ్చాం. 17 నెలల కాలంలో సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ చేసి అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. తల్లికి వందనం, శ్రీశక్తి ఉచిత బస్సు, దీపం 2, ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు, 20 లక్షల ఉద్యోగాలు, మెగా డిఎస్సి, అన్నదాత సుఖీభవ, పిఎం కిసాన్. ఇవన్నీ కూడా జయప్రదం చేసింది ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనకు నాంది పలికాం. ఈ క్రమంలోనే నేడు అన్నదాత సుఖీభవ 2వ విడత నిధులు విడుదల కార్యక్రమాన్ని కమలాపురం శనదాసరిపల్లిలో చేస్తున్నాం. చెట్టు కింద ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ప్రకృతి కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఉంటే ఆక్సిజన్ కూడా మంచి ఆక్సిజన్ వస్తుంది. ఇంకా 4 రోజులు ఎక్కువ బతికే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అలాంటి మంచి ప్రదేశంలో ఈ కార్యక్రమానికి మనం శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన రైతాంగానికి అందరికీ నేను చూస్తే, ఈ మీటింగ్ చూస్తే టీవీలో కూడా చూపిస్తే కళకళలాడుతా ఉంది మన మీటింగ్. మీ ఉత్సాహం, మీ రైతు కండువా, ఈ 2 కూడా హైలైట్స్ అయినాయి. అదే సమయంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా ఆన్లైన్లో హాజరైనటువంటి అన్నదాతలకి, ప్రజాప్రతినిధులకి నా అభినందనలు, శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అధికార యంత్రాంగానికి కూడా నా అభినందనలు.
రైతన్నకు ఏడాదికి 20,000 ఇస్తామని చెప్పాం. రెండో విడత డబ్బులు ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం. ఈ స్కీమ్ కింద తొలి విడతలో 3,174 కోట్ల రూపాయలు ఆగస్టులో జమ చేశాం. రెండో విడత 3,135 కోట్లు మీ అకౌంట్లో జమ చేశాం. మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడే అందరికీ డీబీటీ వచ్చిందా లేదా? సెల్ ఫోన్లు ఉన్నోళ్ళందరూ చేలు పైకెత్తండి. ఓకే, బ్యాంక్ అకౌంట్ వాళ్ళు కూడా చేలు పైకెత్తండి. ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకొని నాకు చెప్పండి. వచ్చిందా? వచ్చింది అని వాళ్ళు చేలు పైకెత్తండి. మా రైతు కూడా టెక్నాలజీ వాడుతున్నాడు. అందుకే ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన విషయం, అది కూడా నేను మాట్లాడతాను. ఈరోజు ఒక్క నిమిషం చెక్ చేసుకొని నాకు చెప్పాలి మీరు. రేపటి నుంచి మీకు చాలా నేర్పించాలి నేను. రాష్ట్రం మొత్తం రైతాంగాన్ని బాగు చేయాలంటే టెక్నాలజీలో మీరు బాగా. ఇప్పుడే ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు నా దగ్గరికి. ఇప్పుడే వచ్చి అవినాష్ రాయల్ పసుపులేటి ఫౌండర్ CEO కంపెనీ పెట్టాడు, స్కిల్ రేస్ అని. నేను 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాననే పరిస్థితికి వచ్చాడు. రైతులు కూడా ఆ స్థాయికి చేరాలి. అందుకే ఈ కార్యక్రమంలో మీరు చూస్తే ఇప్పుడే ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడారు. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికంటే ముందు 46,85,838 మంది అన్నదాతలకి 14,000 చొప్పున ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీ అకౌంట్లో జమ చేశాం. ఇంకొక 6,000 మూడో విడతలో వేస్తాం. మన రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే ఆర్థిక విధ్వంసం జరిగింది, అభివృద్ధి ఆగిపోయింది, వెసులుబాటు లేని పరిస్థితి. చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా 2 విడతలు కలిపి 6,310 కోట్ల రూపాయలు అన్నదాతకి ఇచ్చాం, మీ అకౌంట్లో జమ చేశాం. ఇది మా చిత్తశుద్ధి అని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అయితే ఈరోజు రైతన్న భవిష్యత్తు మార్చే మార్పు గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి. మీ అభిప్రాయాలు, ఆలోచనలు, అవసరాలు కూడా మనం చర్చించుకోవాలి. ఆచరణలోకి తీసుకురావాలి. సాగు తీరు మారాలి. వ్యవసాయం లాభసాటి కావాలి. అన్నదాత బతుకు మారాలి. దీనికోసమే మనం ఆలోచిస్తే అనేక విధాలుగా మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు ఉపన్యాసం కూడా మీరు విన్నారు. ప్రకృతి సేద్యం రాబోయే రోజుల్లో ప్రకృతి సేద్యం ఏ దేశం కానీ ఏ రాష్ట్రం కానీ ముందుంటే ఆ రాష్ట్రానిదే భవిష్యత్తు. అప్పుడే రైతు సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం. నేను అందుకనే మీ అందరికీ ఒక సూచన చేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక సంస్కరణలకు నేను నాంది పలుకుతాను. ఈ రైతులంతా కూడా నేను కూడా ఒక రైతు బిడ్డ. చిన్నప్పుడు మా నాన్న వ్యవసాయం చేస్తా ఉంటే నేను కూడా పోయి సహకరించిన వాడిని. అక్కడి నుంచి ఒక రైతు బిడ్డ ఇన్ని సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉండడమే కాకుండా సమర్థవంతంగా పాలన అందజేసి సుపరిపాలనకు నాంది పలికామంటే ఇక్కడుండే రైతులంతా కలిసి మీ వ్యవసాయంలో లాభసాటిగా చేయలేమా అంటే చేయగలుగుతామనేది నా అభిప్రాయం అని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. అందుకే ఈరోజు నేను ఒకటి ఆలోచించింది. ఒక 5 ప్రిన్సిపల్స్ ఇవి, పంచసూత్రాలు లేకుంటే పంచ మంత్రాలు, మీరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు. ఇది పాటించిగానే అనునిత్యం ఆలోచిస్తే మన సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది. లేదంటే రాష్ట్రంలో ఉండే రైతాంగం ఇంకా మేము పాత పద్ధతిలోనే వ్యవసాయం చేస్తాం,
ఎప్పుడు చూసినా గవర్నమెంట్లే ఆదుకోవాలంటే కొన్ని గవర్నమెంట్లు ఆదుకుంటాయి, కొన్ని గవర్నమెంట్లు ఆదుకోవు. దానివల్ల రైతు భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. ఈరోజు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఉంది. అందుకే మీరు చూస్తే ఎప్పుడూ జరగని అభివృద్ధి ఈరోజు మనం చేయగలుగుతున్నాం. నేను ఎన్నికల కంటే మీ అందరికీ ఒక హామీ ఇచ్చాను. నా అనుభవం ఉంది, ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన దానికంటే కూడా భిన్నంగా చేస్తా. ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఏం చేశానో 5 ఏళ్లలో చేసి చూపిస్తానని ఆ రోజు మీ అందరికీ హామీ ఇచ్చాను. నేను కానీ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ అదే మాదిరిగా బీజేపీ ముగ్గురు పొత్తు పెట్టుకున్నామంటే విధ్వంసమైన ఈ రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలని, అన్ని రాష్ట్రాలతో సమానంగానే కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందుండాలని ఆ రోజు ఒక మాట చెప్పాం. సంక్షేమం యథావిధిగా కొనసాగిస్తాం, ఇంకా మెరుగైన సంక్షేమం ఇస్తానని మీకు హామీ ఇచ్చాను. అందుకే ఈరోజు సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ చేశామని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇంకొక పక్క అభివృద్ధి చేస్తాం, ఆదాయాన్ని పెంచుతాం. పెంచిన ఆదాయం మళ్ళీ సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి ఖర్చు పెడతా అన్నాం. ఈ రెండు సాధ్యం కావాలంటే ఇంకో పక్క సుపరిపాలన. ఈరోజు ఇక్కడ చెట్టు కింద కూర్చున్నారు రైతులు, సెల్ ఫోన్ చేతుల్లో పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడంతా డీబీటీ అకౌంట్ మీ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇప్పుడే మీరు ఎవరికి పంపించాలంటే అక్కడికి పంపించే ట్రాన్స్ఫర్ మీరు చేసే అవకాశం కూడా ఈ చెట్టు కిందనే వచ్చింది. అది సుపరిపాలన అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అందుకే మనం అందరం కూడా ఇంకొక పక్క ఆలోచించాల్సింది, బోలెడన్ని సమస్యలున్నాయి. సమస్యలు ఉన్నాయని మనం అనుకుంటే సమస్యలు మనల్ని మింగేస్తాయి. సమస్యల్ని మనం పరిష్కారం చేయగలుగుతామనే ధైర్యం వస్తే ఆ సమస్య మన పరిష్కారం చేసే శక్తి వస్తుంది. నేను అందుకే ఒక విషయం మీ అందరికీ 5 ప్రిన్సిపల్స్ మీరు చూస్తే, ఒకటి నీటి భద్రత, దాని గురించి నేను చెప్తాను. రెండోది డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు, మనుషులు, దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను. మూడోది అగ్రిటెక్, అగ్రికల్చర్లో టెక్నాలజీ ఏమేమి వాడాలి, ఎన్ని సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం వస్తుంది, అది ముఖ్యం. నాలుగోది ఏదైతే వ్యవసాయ ఆధార పరిశ్రమలు, మనం పండించిన పంట మన ఊర్లో అమ్మడమే కాదు, అదే ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పింది, మనము పండించిన పంటలు ప్రపంచమే వేదికగా ప్రపంచం మొత్తం సరఫరా చేయగలిగిన రోజు వస్తే అప్పుడే ఈ రైతాంగం బాగుపడతారు, నిలదొక్కుంటారని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దానికోసం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి వెళ్ళాలి. ఇంకో పక్క ఈ 4 విధానాల్లో కూడా ఓసారి ఇబ్బంది వస్తే ప్రభుత్వాలు ఆదుకోవాలి. ఆ కార్యక్రమం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. ఇంకా ఆదుకోవాలి, రెగ్యులేట్ చేయాలి, ఆధునికమైన నాలెడ్జ్ మీకు అందుబాటులో పెట్టాలి. ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే, నేను ఏదైతే నీటి భద్రత గురించి మాట్లాడాను, నాగరిక ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడైతే బాగా అభివృద్ధి అయిందంటే ఎక్కడ నీళ్లుంటే అక్కడే అయింది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రాయలసీమలో నేను కూడా పుట్టా, ఈ రాయలసీమలో నేను కష్టాలు చూశా. రాయలసీమ మీద ఆశ వదులుకున్నారు, ఎడారిగా మారిపోతుందన్నారు. ఎడారిగా మారిపోయిన సూచనలు కూడా వచ్చాయి. ఈ రాయలసీమ ఒకప్పుడు రతనాల సీమ, ఇప్పుడు రాళ్ల సీమగా మారిపోయింది. ఎడారిగా మారిపోతుందంటే మొట్టమొదటిసారిగా మన ఆశలు చిగురించే విధంగా చేసిన వ్యక్తి
నందమూరి తారక రామారావు గారు. నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా అనంతపూర్లో రాయదుర్గం ఎడారిగా మారిపోతా ఉంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎడారిగా మారకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో కార్యక్రమాలు చేశాను. అక్కడి నుంచి మన ప్రయాణం కొనసాగింది. దేశంలో ఇప్పుడు కూడా రెండు జిల్లాలు తక్కువ వర్షపాతం పడే జిల్లాలు, అది అనంతపురం, జైస్వాల్, ఈ 2 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అలాంటి ఉంటే ఈరోజు అంద్రి నీవా తీసుకొచ్చాం, నగిరి గాలేరు తీసుకొచ్చాం, తెలుగు గంగ తీసుకొచ్చాం, కేసీ కెనాల్ని అనుసంధానం చేశాం, హెచ్ఎల్సి అన్నీ తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ చేస్తే ఎప్పుడూ రాయలు కట్టినటువంటి రిజర్వాయర్లో నీళ్లు లేక ఎండిపోతే నిన్నే పుట్టపర్తిలో చూస్తే ఒకప్పుడు హెలికాప్టర్ తిరుగుతా చూసేవాడిని. చెట్టు కనపడేది కాదు, నీళ్లు కనపడేది కాదు. ఈరోజు గర్వంగా చెప్తున్నా, ఎక్కడ చూసినా జల కళ రాయలసీమకు వచ్చిందంటే అది మన దూరదృష్టి. ఆ రోజు చాలా మంది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఏదైతే పట్టిసీమ సమయం పడుతుంది కాబట్టి పట్టిసీమ పూర్తి చేసి 120 టీఎంసీ నీళ్లు కృష్ణా డెల్టాకి ఇచ్చి కృష్ణా డెల్టాకు వాడే నీళ్లు రాయలసీమకి ఇచ్చాం. మీరందరూ ఏమనుకుంటున్నారు, నీళ్లు వచ్చేసాయనుకుంటున్నారు, కానీ ఆ నీళ్లు ఎట్లొచ్చాయో మీరు ఆలోచించడం లేదు. ఆ రోజు ఆ పట్టిసీమ వద్దన్నారు. ఆ పట్టిసీమ కానీ వద్దనుంటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు. వర్షాలు వచ్చాయి. వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నేను మొన్న మీరు చూసే చాలా జాగ్రత్తగా నర్చర్ చేశాను. నీళ్లు సముద్రంలోకి పోతున్నాయి. సముద్రంలోకి పోయే నీళ్లు రాయలసీమ వైపు మళ్ళించాం. రిజర్వాయర్లు ఫుల్ చేశాం. చెరువులకు నీళ్లు ఇచ్చాం. అంద్రి నీవా 100 రోజులు 3,800 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 3,800 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ని తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఈ ఒక్క నిర్ణయం ఈరోజు రాయలసీమలో మీరు చూస్తే అన్ని చెరువుల్లో నా జీవితంలో ఎప్పుడూ లేని ఆనందం ఉందంటే దానికి కారణం అన్ని జలాశయాల్లో 95% నీళ్లు కళకళలాడుతున్నాయి. నేను ఒక సంకల్పం తీసుకున్నా. ఆ సంకల్పం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, కరువు లేని రాష్ట్రంగా, కరువు రహిత రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలని నా సంకల్పం. ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇవ్వాలని నా సంకల్పం. మనకు గోదావరి ఉంది, కృష్ణా ఉంది, అదే మరి అనేక నదులు ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలో పెన్నా చాలా వరకు నీళ్లు తగ్గిపోయినాయి. వంశధారలో నీళ్లున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో నదుల అనుసంధానం చేసి అన్ని రిజర్వాయర్లో నీళ్లు పెట్టగలిగితే 1 సంవత్సరం వర్షం పడకపోయినా 2వ సంవత్సరం బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. రిజర్వాయర్లో నీళ్లు పెట్టాలి, చెరువుల్లో నీళ్లు పెట్టాలి, భూగర్భ జలాలు పెంచాలి, భూమిని ఒక జలాశయంగా తయారు చేయాలి. ఒకప్పుడు రాయలసీమలో 100 అడుగుల కిందన నీళ్లు. నేనే వోల్టా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాను. ఇన్ని అడుగుల కంటే కిందన పోతే మీరు బోరు వేయడానికి వీలు లేదని కరెంట్ ఇవ్వమని కూడా తీసుకొచ్చాం. ఈరోజు అలాంటిది నేను చూస్తే రాయలసీమలో పోయిన సంవత్సరం 9 మీటర్లు, ఈ సంవత్సరం 7.3 మీటర్లకు నీళ్లు దొరికే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది మన దూరదృష్టి అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నంద్యాలలో అయితే 4 మీటర్లే. ఇవి చూసిన తర్వాత
గోదావరి జిల్లాలో ఏలూరు జిల్లా ఉంది. అక్కడ ఇంకా లోతులో నీళ్లు ఉన్నాయి. పక్కన రాజమండ్రి జిల్లా ఉంది, కాకినాడ. అక్కడ ఇంకా నీళ్లన్నీ లోతుగా ఉన్నాయి. నీళ్లు వచ్చిన తర్వాత, భూగర్భ జలాలు పెరిగిన తర్వాత రైతులందరూ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నా. రేపు కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా అన్ని నదులు అనుసంధానం చేసి ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడే చైతన్య రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు సర్వారాయ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యింది, నీళ్లు ఇవ్వాలి. ఈ సంవత్సరం ఆ పనులు కూడా పూర్తి చేసే విధంగా కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటి ప్రాజెక్టులో ఉండే నీళ్లన్నీ రైతులు ఉపయోగించుకోవడానికి, అది కూడా మైక్రో ఇరిగేషన్కు పోయాం. నేను ఈరోజు పనిచేసిన ప్రారంభం కాదు ఇది. ఎప్పుడో కుప్పంలో ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి మైక్రో ఇరిగేషన్కి వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత దేశ స్థాయిలో వాజ్పేయి గారి పీరియడ్లో నేనే ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చాను మైక్రో ఇరిగేషన్ పైన. దీనివల్ల కరువు ప్రాంతాల్లో లాభం ఉంటుంది, ఈజీగా ఇరిగేట్ చేసే అవకాశం వస్తుంది, మనం వేసిన ఎరువులు అవన్నీ వేస్ట్ కాకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది. దీనికి శ్రీకారం చుట్టాం. నేను ఒక పిలిపిస్తున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ, నీళ్లున్నప్పుడు ఆనందపడడం కాదు, నీటి కొరత లేకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవడమే ముందు చూపు. అందుకే మీలో కూడా ఒక చైతన్యం వస్తే వర్షాకాలం కంటే ముందు, అంటే వర్షాకాలం అయితేనే ఇమ్మీడియట్గా మనకు రెయినీ సీజన్ ఇప్పుడు అవుతుంది, దానికి 4 మీటర్లోనే నీళ్లు ఉండాలి. 4 కాదు 3 ఉండాలి. వర్షాకాలం కంటే ముందంటే జూన్లో వర్షాకాలం వస్తుంది, దానికంటే ముందు 8 మీటర్లు ఉండాలి. 5 మీటర్లే మనం వాడుకోవాలి. ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేసి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10,000 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నాం. ఇది చేయగలిగితే 5,000 కోట్లు తగ్గుతుంది. ఆ 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఇంకొంచెం రైతుకు డబ్బులు ఇచ్చే అవకాశం వస్తుంది. అంటే మనం ఏ విధంగా చేస్తున్నానికి ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు. ఎప్పుడైతే భూగర్భ జలాలు పైన ఉంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, చెట్లు వస్తాయి, భూమాత ఆనందంగా ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా భూమాత నుంచి అన్ని తీసుకుంటున్నారు, భూతాపాన్ని మాత్రం తీర్చడం లేదు. ఈ విషయం మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనమందరం భూమాతకి రుణం తీర్చుకోవాలంటే, మనకన్నీ ఇచ్చిన ఈ భూమి రుణం తీర్చుకోవాలంటే భూగర్భ జలాలు పెంచి అనవసరంగా ఫెర్టిలైజర్స్ వేయకుండా ఇది కూడా మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఒకటి, ఇది నేను సాధిస్తాను. అప్పుడు రాష్ట్రంలో ఇంకొకటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, సైక్లోన్లు వస్తాయి. మొన్నే మీరు చూశారు, టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ప్రాణ నష్టం లేకుండా ఆస్తి నష్టాన్ని కూడా తగ్గించే మెకానిజంతో ముందుకు పోయాం. అదే సుపరిపాలన. 2, డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు. అందరం వరేస్తున్నాం, బియ్యం తినేవాడు మారిపోయారు, మీరు కూడా తినరు. అందరూ ఎందుకు? అందరికీ బీపీ, షుగర్. కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే గేట్వే ఫర్ ఆల్ డిసీజెస్. ఏ రోగం రావాలన్నా ఫస్ట్ వచ్చేది బీపీ ఉండేవాళ్ళకి వస్తుంది, షుగర్ ఉండేవాళ్ళకి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి అనేక సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే ప్రపంచం మొత్తం మారిపోయింది. పళ్ళు తింటున్నారు, కూరగాయలు తింటున్నారు, ఎగ్ తింటున్నారు, మిల్లెట్స్ తింటున్నారు. ఇలాంటి కూరగాయలు లేకుంటే ఆకుకూరలు ఇవన్నీ తినే పరిస్థితికి వచ్చారు. అందుకే ప్రధానమంత్రి కూడా సజ్జలు, జొన్నలు, కొర్రలు, రాగులు ఇలాంటి తినే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకా ఒక అడ్వాన్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్కువ ఫిష్, ప్రాను,
అక్వాకల్చర్, మీట్, లేకపోతే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి తినే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీన్ని మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎవరిని ఫోర్స్ చేయలేం, ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది, ఎరువులు ఎక్కువ వేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కొత్తగా సైన్స్ మారిపోయింది. మారిపోయి మనం పండించే పంట టెస్ట్ చేస్తారు. దాంట్లో రెసిడ్యూ ఏముందో చూసుకుంటారు. అక్కడి నుంచి మన పంటకు డబ్బులు రావడం లేదు. కొన్ని రిజెక్ట్ చేసేస్తున్నారు. ఇది మేము తినం, మేము ప్రోహిబిట్ చేస్తామనే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఏ స్థాయికి వెళ్ళారంటే యూరోప్లో అయితే వాళ్ళు వాడే స్టీలు కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీతో తయారు చేసిన స్టీలు వేడి తక్కువ ఇస్తుందని దానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తినే తిండే కాదు, వాడే వస్తువులు కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు మనం వీళ్ళని మార్చాలంటే మనం మారడం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు. అందుకే నేను ఒక మాట చెప్పాను, క్రిమి సంహారక మందులు తగ్గాలి, అదే మరి ఎరువులు తగ్గాలి. మన రైతుల్లో కూడా మనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది అంటే మీరు పండించే పంట ఆటోమేటిక్గా ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ వస్తున్నాయి. రెండోది, ఎక్కడికక్కడ ట్రేసబిలిటీ వస్తూ ఉంది. ఏ రైతు ఏ పొలంలో పండించాడు, దానికి ఏమేమి వేశాడు, అవన్నీ వేసుకొని ఇప్పుడు ఫోన్లో మీరు చూసుకున్నట్టు వాళ్ళు ఫోన్లో కొట్టి క్యూఆర్ కోడ్ చూసుకుంటే పలాని ఊర్లో, పలాని పల్లెలో, పలాని పొలంలో పలాని రైతు పండించాడని, అది కూడా ప్రాసెస్ చూసి ఫెర్టిలైజర్ వేయలేదు, పెస్టిసైడ్ వాడలేదు, ఇది తింటే నా ఆరోగ్యం బాగుంటుందని అదే తినే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ప్రకృతి సేద్యానికి ముందుకు పోవాలి. మన రాష్ట్రంలో ప్రకృతి సేద్యం మనం బాగా చేస్తున్నాం. 12 లక్షల ఎకరాలు లాస్ట్ ఇయర్కి వచ్చాం. ఈసారి ఇంకొక 6 లక్షల ఎకరాలకు వెళ్తున్నాం. 18 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతి సేద్యం చేసే ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడూ 14-15 ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు అప్పుడైనప్పుడే పాలేకర్ అయితే ఇదే మరిగా ఆయన ఒక పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకొని ప్రకృతి సేద్యాన్ని ప్రమోట్ చేస్తా ఉంటే ఆయన్ని పిలిపించి మొత్తం చేశాం. ఆ తర్వాత విజయ్ కుమార్ పెండే కంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, వెంకట సుబ్బయ్య మంత్రిగా ఉండేవాడు కేంద్రంలో. ఆయన కొడుకు ఐఏఎస్ అయితే, ఆయన రిటైర్ అయితే బలవంతంగా నేను ఒప్పించి పెట్టా. బలవంతంగా ఒప్పించిన ఇప్పుడు ఆనందంగా చాలా హ్యాపీగా పనిచేస్తున్నాడు. మంచి ఫలితాలు సాధించే పరిస్థితికి వచ్చారు. మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు పంజాబ్, ఒకప్పుడు పంజాబ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాలు దేశానికి అన్నం పెట్టాయి, అన్నదాతలుగా ముందుకు వచ్చారు. ఈరోజు మీరు చూస్తే పంజాబ్లో ఒక ట్రైన్, 2 ట్రైన్లు ఎవ్రీడే ఢిల్లీకి వస్తాయి, స్పెషల్ ట్రైన్స్. ఆ 2 కూడా క్యాన్సర్ పేషెంట్లు తీసుకొచ్చి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఒకప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు చూశాను, మా తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఇంటికి ఏం కావాలో అన్నీ మనమే పండించుకున్నాడు. అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. కూరగాయలతో సహా, ధాన్యంతో సహా ఇంటికి ఏం కావాలో అన్నీ పండించుకున్నాం. చాలా జాగ్రత్తగా చేశాం. ఇప్పుడు మనలో కూడా మార్పు వచ్చింది. అందుకే ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఈరోజు మార్పులు మారుతున్నాయి. ఈరోజు ఇంకొక పక్క మనందరికీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరందరూ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పోయిన 5 సంవత్సరాలు 19-24 భూసార పరీక్షలు కూడా నిలిపేశారు. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూసార పరీక్షలు పెట్టి, భూసార పరీక్షల ఆధారంగా మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇచ్చి తర్వాత ఏదైనా బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటే ఇస్తున్నాం. ఈరోజు ఒక్క మాట అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని అందరినీ, మీకు ఏదైనా చిన్న ఆరోగ్య సమస్య వచ్చింది,
కొంతమంది డాక్టర్లు ఏం చేస్తారంటే తొందరగా పనిచేయాలని స్టెరాయిడ్స్ కూడా ఇస్తారు. మైల్డ్ వెరైటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అంటే ఇచ్చినా పర్లేదు, కానీ ఎక్కువ ఇస్తే బాడీకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. భూమికి కూడా అంతే. ఈరోజు మీకు యూరియా తక్కువ ఖర్చుకు వస్తుందని యూరియా ఎక్కువ వేస్తున్నారు. అది ఎవరు చెప్తే వేస్తున్నారంటే ఆ షాప్ వాళ్ళు చెప్తే వేస్తున్నారు. అంటే దీనికి ఒక శాస్త్రీయత లేదు. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా బ్రహ్మాండంగా టెక్నాలజీ ఏజ్లో ముందుకు పోతున్నాం. నేనే టెక్నాలజీ ప్రమోట్ చేశాను. ఈ సెల్ ఫోన్లు వచ్చినప్పుడు నన్ను అందరూ ఎగతాళి చేశారు. ఈరోజు సెల్ ఫోన్ లేని వాళ్ళే లేరు. అందుకే దీనికి విరుగుడు మార్గం మీకు ఒకటే చెప్తున్నా, ఎప్పటికప్పుడు అగ్రి లిటరేచర్ని కొత్త విధానాలన్నీ కూడా రైతు దగ్గరికి తీసుకురావాలి. సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, ట్రేసబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఏ పంట డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంది, మార్కెట్లో ఇంటెలిజెన్స్ ముందుగానే తెప్పించుకోవడం, అనలిటిక్స్ తీయడం, ఒకటి ఆహారపు అలవాట్లు మారడం, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పంట దెబ్బతినడం, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వరదలు రావడం, కరువు రావడం, డిమాండ్ సప్లై వల్ల కూడా పంటకు మనకు వచ్చే గిట్టుబాటు ధర డిమాండ్ తగ్గిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలాంటి టెక్నాలజీ అన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. అందుకే మీ అందరికీ చెప్తున్నా, అగ్రికల్చర్లో టెక్నాలజీ, దీన్నే అగ్రిటెక్ అంటున్నాం. మూడో ప్రిన్సిపల్గా నేను మాట్లాడుతున్నా. ఈరోజు అగ్రిటెక్ కోసం బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి సహకరించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ కానీ టెక్నాలజీలు కానీ తీసుకురావడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఇంకో పక్క ఇప్పుడు కూడా నేను రైతులతో మాట్లాడితే కూలీలు దొరకడం లేదని బాధపడుతున్నారు. ఇది యథార్థం. ఎప్పటి నుంచో నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, నరేగా వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయాలని. ఒక స్టేజ్లో కేంద్రంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉండే వ్యక్తిని, మాజీ ఆయన సీఎంగా ఉండేవాడు అప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో, చౌహాన్ గారు ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేశారు. దురదృష్టం, ఆయన కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ నేను ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడతా, ఎంతవరకు వీలైతే నా ప్రయత్నాలు చేస్తానే ఉంటా. కానీ మీ అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నారు, అది వస్తుందని ఆశపడి అసలు పని మానేస్తే మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఈరోజు మీరందరూ చూస్తే నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను, సెటిలైట్లు వచ్చాయి. మనమే తిరుపతిలో స్పేస్ సిటీ పెట్టాం, శ్రీహరికోటలో లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఉంది, దానికి సమానంగా సెటిలైట్లు కూడా తయారు చేస్తాం. ఇప్పుడు సెటిలైట్ని అద్దెకు తీసుకున్నాం మనం. ప్రతి నెల ఒక్కసారి సెటిలైట్ తీసుకుంటే భూసార పరీక్షలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. భూసార పరీక్షలు తీసుకుని ఏ పంట వేసారో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎంతమంది కూర్చున్నారో కూడా సెటిలైట్ మ్యాప్ తెప్పించుకుంటే ఎంతమంది కూర్చున్నారో కూడా తెప్పించుకోవచ్చు. ఇక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టారు. ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ రన్ చేస్తే మీ అందరి ఫోటోల ఆధారంగా ఏ వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడో అది కూడా చూసుకునే అవకాశం వస్తుంది. ఇప్పుడు మీ ఫోన్లన్నీ ఉన్నాయి, ఇక్కడంతా ఉన్నారు. ఆ ఫోన్ డేటా తీసుకుంటే ఎవరెవరు ఈ మీటింగ్కి వచ్చారో అటెండెన్స్ కూడా తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది. అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే, ఇటీవల మీరు చూస్తుంటారు, నేను టెక్నాలజీ అనుసంధానం చేసి పింఛన్లు ఇస్తున్నా. పింఛన్లు ఇస్తే 65 లక్షల మందికి ఇస్తాం. ఏ నిమిషంలో ఇచ్చారో నాకు వస్తుంది, ఎవరిచ్చారో వస్తుంది, ఎక్కడిచ్చారో వస్తుంది. ఒక మీటర్ అటు ఇటు అక్కడ ఇచ్చారు, ఇంటి దగ్గర ఇచ్చారా, లేకపోతే నరేగా వర్క్షాప్ ప్లేస్లో ఇచ్చారా, హాస్పిటల్లో ఇచ్చారా, ఎక్కడిచ్చారో వచ్చేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళా ఫోన్ పంపిస్తున్నా మీకు అందరికి మెసేజ్, వచ్చిన అతను మర్యాదగా ఇచ్చాడా, తిట్టుకుంటా ఇచ్చాడా, లేకపోతే మిమ్మల్ని కావాలని ఇసుక్కుంటూ ఇచ్చాడా, మిమ్మల్ని ఒక స్టేక్ హోల్డర్గా చూడాలి తప్ప ఏదో భిక్షం వేసినట్టు విసుక్కొనిస్తే అది తప్పనే ఉద్దేశంతో అది కూడా పెట్టా.
అంటే టెక్నాలజీతో ఇవన్నీ సాధ్యం. అందుకే నేను ఈరోజు డ్రోన్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం, ఇంకో పక్క సెటిలైట్ ఉపయోగిస్తాం, సెల్ ఫోన్స్ ఉపయోగిస్తాం. ఇవన్నీ ఉపయోగించి మీ అందరికి కూడా యాక్యురేట్ డేటా తెప్పిస్తాం. నేను ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నా. గ్రోమోర్ ఉంది, ఇప్పటికే వాళ్ళ సెంటర్కి పోయి వచ్చాను. మొన్నే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ వచ్చారు. ఉండే వాళ్ళల్లో కొద్దిగా బెటర్గా పనిచేసేది గ్రోమోర్ పనిచేస్తా ఉంది. అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అవునా? అయితే ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. వాళ్ళు కూడా డ్రోన్ పెట్టి మందు కొడుతున్నారు, పురుగు మందు కొడుతున్నారు. నేనేమంటున్నానంటే డ్రోన్లో కెమెరా పెట్టి ఎంత పురుగుందో ఏ మొక్కకుందో ఆ మొక్కలోనే పురుగు మందు కొట్టాల. అది నా టార్గెట్. అది ప్రిసిషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. అట్లా కాకుండా యూనిఫామ్గా కొట్టుకుంటా పోతే జోబులో ఉండే డబ్బులు గుల్లైపోతుంది, కానీ ఫలితం మాత్రం రాదు. ఇంకా కూడా ఆలోచిస్తున్నా, రాష్ట్రంలో గాలి విండ్ ఏ డైరెక్షన్లో పోతుంది, ఆ విండ్ క్వాలిటీ ఏంటి, అందులో తెగులు ఏమేమి ఉన్నాయి, అది ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది, ఏ పంట మీదకి వస్తుంది, ఏ పంటని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, ఏ పొలాన్ని, అది కూడా అనలైజ్ చేస్తున్నా. అది వస్తే మీకు ఏ బాధ లేదు. అసలు ఈ తెగులే ట్రావెల్ కాకుండా చేస్తే ఓసారి తెగులే కాదు పురుగులు కూడా ఓసారి చూస్తాం. చాలాసార్లు వచ్చాయి, మీరందరికీ ఐడియా ఉంది. తెల్లవారితో నిద్ర లేచి చూస్తే మన పంట అంతా కూడా కొట్టేసింది. అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇది చేయడానికి నేను 42 పారామీటర్ సర్వేర్ ద్వారా అనలైజ్ చేస్తున్నా. మీ భూమిలో తేమ ఎంత ఉంది, నీళ్లు లేకపోతే నీళ్లు ఎప్పుడు పంట ఎండిపోతుంది, ఎండ ఎంత ఉంది, తేమ ఎంత ఉంది, ఎంత మాయిశ్చర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు తడిపోయి మళ్ళా పంట స్ట్రెయిన్ అవుతుందో అవి కూడా అనలైజ్ చేస్తున్నా. ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు నేను ఒకటే అందుకే మీకు చెప్తున్నాను, టెక్నాలజీ తెస్తాం, మెకనైజేషన్ తెస్తాం, రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాం. మైక్రో ఇరిగేషన్తో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఒకప్పుడు నిలిపేసి నేను వస్తానే మళ్ళీ 90% సబ్సిడీతో మీకు మైక్రో ఇరిగేషన్ ఇచ్చాను. ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులకైతే 100% ఇచ్చాను. ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నానంటే రైతాంగం ఇబ్బంది పడకూడదని. ఇంకో పక్క ఇవన్నీ చేసి నేను ఒకటే చెప్తున్నా మీ అందరికీ, ప్రతి ఒక్క ఫార్మ్ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. సబ్సిడీ విత్తనాలు కానీ, దానికి ఒక డీ కృషి యాప్, నాణ్యత అనలైజ్ చేయడానికి ఇన్సైట్ యాప్, ఇవన్నీ కూడా రూపొందిస్తున్నాం. మనం ఏ పంట వేయాలనో అవన్నీ కూడా ఇక్కడికి నేను ముందే చెప్పాను. ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే రాయలసీమలో నేను చాలా స్పష్టంగా డిసైడ్ చేశాను, రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్గా తయారు కావాలి. ఆంధ్ర కోస్టల్లో అక్వా కల్చర్ హబ్గా తయారవుతా ఉంది. అరకు ఈ ప్రాంతంలో కాఫీ వస్తూ ఉంది. ఇలాంటి వినూత్నమైన ఆలోచనలు చేస్తున్నాం. నిన్నే నేను ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చూశాను, అది చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది. అరకు కాఫీ నేనే ప్రమోట్ చేశాను, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇచ్చాను. నాకు అరకు కాఫీ బెస్ట్ కాఫీ అని అందరినీ తాగిపిచ్చాం. ఈరోజు ఆర్గానిక్ కాఫీ, ఈరోజు చూస్తే ప్రపంచంలో బెస్ట్ కాఫీ అరకు కాఫీగా ప్రమోట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చామంటే ఇది మార్కెట్ ప్రభావం కూడా. రెండోది, ఆంధ్ర మొత్తం పామాయిల్ వేస్తున్నారు. పామాయిల్లో కోకో వేసాం. కోకో వేస్తే ఇంటర్ కల్టివేషన్ లాభం వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు దానివల్ల చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్ వస్తున్నాయి. చాలా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్ వచ్చి కోకో ఒకప్పుడు విదేశాల నుంచి తెప్పించే పరిస్థితి ఉంటే
ఈరోజు కోకో ఉత్పత్తి చేసే ఏకైక రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మొత్తానికి వెళ్తాం. ఇంకో పక్క కోనసీమలో కోకోనట్ ఉంది. ఈ 3 కాంబినేషన్లు పెట్టాం. కోకో, కోకోనట్, కాఫీ. ఈ 3 పెట్టి కాఫీ ఇస్తున్నాం, ఐస్ క్రీములు తయారు చేస్తున్నాం, చాక్లెట్లు తయారు చేస్తున్నాం, స్వీట్స్ కూడా తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇక్కడ రాయలసీమలో 18 నుంచి 20 వరకు అనేక రకాలైన పండ్ల తోటలు వస్తున్నాయి. ఇక్కడే హార్టికల్చర్ కమిషనర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, శ్రీనివాసులు. నేను ఆయనకు ఒకటే టార్గెట్ ఇచ్చాను, రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్ కావాలి. నేను మీ రుణం తీర్చుకోవాలంటే ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇస్తా, హార్టికల్చర్ హబ్గా చేస్తా, ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొస్తా. అందులో కూడా 2 చేస్తా. ఒకటి టేబుల్ వెరైటీ తినడానికి, 2 ప్రాసెస్ వెరైటీ. మనం కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కానీ అది కానీ మనం చేయగలిగితే, మొన్నే ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ మ్యాంగోలో, ఆ ప్రయోగం ప్రతి ఒక్క ఫ్రూట్ కూడా కవర్ పెట్టడం. ఆ కవర్ పెడితే ఫ్రూట్ ఎక్కడా డ్యామేజ్ కాలేదు, అదే మరిగా ఎక్కడ మచ్చలు లేవు, దెబ్బతినలేదు. మామూలు పంట కంటే 3-4 రెట్లు ధర ఎక్కువ వచ్చింది. మ్యాంగో అందరూ దెబ్బతిన్నారు, వీళ్ళు మాత్రం ప్రపంచంలో అమ్మగలిగారు, బెటర్ ప్రైస్ వచ్చింది, సర్వైవ్ అయ్యారు. నేను అందుకనే మీ అందరినీ కోరుతున్నా, ప్రీ హార్వెస్టింగ్ పంట వేసినప్పటి నుంచి మనం చేసే విధానం, అదే సమయంలో హార్వెస్టింగ్ ఆ పళ్ళుని తీసే విధానం, అక్కడి నుంచి కోల్డ్ చైన్ లింక్, కోల్డ్ స్టోరేజ్లు కావాలి, అక్కడి నుంచి పెట్టాలి. దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ మార్కెట్ బాగుందో అనలైజ్ చేసి ఆ మార్కెట్కు నేరుగా మీ ఊరి నుంచి పంపించే మెకానిజం నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నానని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనికి ఇంకొక విషయం కూడా మిమ్మల్ని కోరుతున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీలో లేకపోతే బాంబేలో లేకపోతే మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్కి ఒక వ్యాగన్ మామిడి పళ్ళు పోవాలంటే, లేకుంటే అనేక రకాలైన పళ్ళు పోవాలంటే వ్యాగన్ ఇక్కడి నుంచే డైరెక్ట్గా బుక్ చేసేట్టుగా లాజిస్టిక్స్ అన్ని వర్కౌట్ చేస్తున్నా. మీరు ఇక్కడ పెట్టి హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ మార్కెట్ పంపించాలనో ఆ మార్కెట్ పంపిస్తాం. విదేశాలకు పంపించాలంటే నేను యుఏఈతో కూడా మాట్లాడుతున్నా, అంటే దుబాయ్, అబుదాబితో కూడా. వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి పెద్ద ఫుడ్ పార్క్ పెట్టి, ఇప్పుడు లూలు ఉన్నారు, 300 సెంటర్లు పనిచేస్తున్నాయి గ్లోబల్గా వాళ్ళవి. వాళ్ళని వచ్చి మొత్తం పెట్టమన్నా. రిలయన్స్ ఉంది, వాళ్ళు కూడా దేశంలో పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు, రమ్మన్నాను. వాళ్ళు కూడా పెద్ద హార్టికల్చర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పెడతారు ఇక్కడ. ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టించి ప్రపంచానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయమంటున్నా. ఇండియాకే కాకుండా వాళ్ళకే కాకుండా ప్రపంచానికి చేసే విధంగా ప్రపంచం మొత్తం ఒక రోజున మా రాయలసీమలో పండించిన పండ్లు తినే పరిస్థితి తీసుకొస్తామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. అదే మరి అక్వాకల్చర్ కూడా, అదే మరిగా అరకు కాఫీ కూడా. నాకు ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన ఉంది, కానీ మీరే నాకు సహకరించడం లేదు. మీరు ఇంకా పాత పద్ధతిలోనే ఆలోచిస్తున్నారు. నేను ఎంత చెప్పినా నా మాట మీరు వినడం లేదు. 30 ఏళ్లకు మునుపు నా మాట విన్నారు. టెక్నాలజీ మాట్లాడా, అందరూ నన్ను 420 కూడా అన్నారు, పనికిరానోడు అన్నారు. ఈరోజు మీరు చూడండి, ఫోన్ లేనోడు ఉన్నారా? భార్య భర్త లేకపోయినా కొంచెంసేపు ఉంటుంది, భర్త భార్య లేకపోయినా కాసేపు ఉంటుంది, కొడుకు తండ్రి దగ్గర రాకుండా ఉంటాడు, కానీ సెల్ ఫోన్ మాత్రం అందరికీ కావాలా. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉంది, ఇది కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం, దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేయాలి. అన్ని
సెల్ ఫోన్లో మెసేజ్లు అయిపోయినాయి. వ్యక్తిగతంగా కలవడమే మానేస్తున్నారు భార్యాభర్త కూడా. ప్రతి ఒక్కరూ బిజీగా ఉన్నారు, ఫోన్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. దాన్ని ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలనో చేద్దాం. కానీ అగ్రికల్చర్లో మళ్ళీ కోరుతున్నా, గేమ్ చేంజర్ అగ్రికల్చర్లో టెక్నాలజీ, అగ్రిటెక్ నేను తీసుకొస్తాను. ఈరోజు వాట్సాప్ గ్రూపులు పెట్టా, మీరు చూస్తున్నారు. 730 సర్వీసులు నేరుగా వాట్సాప్ గవర్నెన్స్లో మీకు ఇస్తున్నా. రేపటి నుంచి నేను ఈ సేవలన్నీ కూడా వాట్సాప్లో పెట్టినట్టే కాదు, ఏఐ ఉపయోగిస్తున్నా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగిస్తున్నా, 44 పారామీటర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పిస్తున్నా, క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తా, అధికారికి కూడా పంపిస్తా. అంటే నా ఉద్దేశం పెను మార్పులు తీసుకొస్తాం మీరు సహకరిస్తే. మీ ఆరోగ్యం నా భరోసా. తొందరలో మీరు చూస్తే సంజీవిని పార్కు సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నా, యూనివర్సల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొస్తా. ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ని మీ ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చి మీకు ట్రీట్ చేసే పరిస్థితి తొందరలోనే చేయబోతున్నాను. పరీక్షలు కూడా మీ ఇంటి దగ్గరనే చేస్తాం. హాస్పిటల్ కూడా పోయే పని లేదు. నిన్నే ఒక ఎక్విప్మెంట్ చూశాను, అన్ని పరీక్షలు అయిపోతున్నాయి. పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత ఏ డాక్టర్ కావాలనో ఆ డాక్టర్తో మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తా. ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ మొత్తం తీసుకొస్తా. ఇంకో పక్కన రాబోయే రోజుల్లో అవి కూడా చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నా దగ్గర రింగ్ ఉంది. ఈ రింగ్ మంత్ర రింగ్ కాదు, ఆరా రింగ్. నిద్ర లేస్తే చెప్తుంది, ఈరోజు బాగానే పడుకున్నావు, 8 గంటలు పడుకున్నావు, 7 గంటలు పడుకున్నావు, నీ బాడీ రెడీగా ఉంది, స్లీప్ స్కోర్ బాగుంది, డీప్ స్లీప్ వచ్చింది, నువ్వు ఈరోజు ఎనర్జెటిక్గా పనిచేయగలుగుతా చెప్పేస్తుంది. నాకు కానీ సరిగా బాడీ రెడీ లేకపోతే ఇంకొక అర్ధ గంట ఎక్కువ పడుకుంటా, మళ్ళా రెడీ అయినాక లేచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. అంటే టెక్నాలజీ ఎంత మారిపోయిందో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకో పక్క ప్యాచ్ ఒకటి ఉంది, అల్ట్రా హ్యూమన్ సెన్సార్ ఉంటుంది. అందులో చూస్తే ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఎంత ఉందో తెలిసిపోతుంది. ఏం తినాలా లేదా, తింటే ఎంత తినాలి అంతే తింటా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఎక్కువ పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ తయారు చేసి మీకు అందుబాటులో పెట్టగలిగితే పేషెంట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ హాస్పిటల్లో మీరు చూడండి 5 స్టార్ హాస్పిటల్స్ ఇవి. మన ట్రీట్మెంట్ కంటే ఎక్కువ దీనికి ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది, హాస్పిటల్ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది రూమ్లో ఉండడానికి. రాబోయే రోజులు అవసరమైతేనే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. అలాంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఇవన్నీ వస్తాయని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది కాకుండా నేను ఇంత మునుపు చెప్పినట్టు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మొన్నే 13,000 కోట్లతో 38 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు వచ్చాయి. అన్నీ కూడా మెజారిటీ రాయలసీమలో వస్తాయి. నేను అవన్నీ తీసుకొస్తున్నా. మీరు ఒక పని చేయాలి, రైతులు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్గా మారాలి, ఎఫ్పిఓలు పెట్టుకోవాలి, ఎంఎస్ఎంఏలు పెట్టాలి. మీరు నేరుగా మార్కెట్కైనా పంపించాలి, లేదంటే మేజర్ ప్రాసెస్ ఉండేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీకి మీరే పంపించే పరిస్థితి రావాలి. అప్పుడే లాభసాటిగా ఉంటుంది. మీ పిల్లలు ఇప్పుడు స్టార్టప్ కంపెనీలు పెడుతున్నారు. మీరు స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టకపోయినా మీరందరూ కూడా ఎఫ్పిఓలు పెట్టాలి, ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీరు అగ్రిప్రెన్యూర్స్గా తయారు కావాలి, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. అది మీరు తయారు కండి, నేను మీకు అండగా ఉంటా. ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నా. ప్రతి రైతులు 10 మందికి 15 మందికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి క్లస్టర్స్ పెట్టి మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాదని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. 175 నియోజకవర్గాల్లో 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు కూడా పెడతాం. అక్కడ మీరు అన్నీ చేసుకోవచ్చు. మన రాష్ట్రంలో పండని పంట లేదు. అక్వాకల్చర్, హార్టికల్చర్, సెరికల్చర్
అదే మరిగా డైరీ, పాల ఉత్పత్తి, మాంసం ఇవన్నిటికీ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఈరోజు మీకు తెలియకుండా ఉంది కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేది వ్యవసాయంలో కాదు. మనకు ఫస్ట్ ఆదాయం వచ్చేది పాలు, మాంసం. రెండో ఆదాయం వచ్చేది హార్టికల్చర్. మూడో ఆదాయం వచ్చేది అక్వాకల్చర్. నాలుగో ఆదాయం వచ్చేది అగ్రికల్చర్. తక్కువ ఎక్స్టెంట్, ఎక్కువ ఆదాయం. దానివల్ల రైతుకు కూడా గిట్టుబాటు వస్తుంది. ఇలాంటి దీనికి మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ చేస్తూనే ప్రభుత్వాలు, ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చారు, చూశారు, చెప్పాడు. ఆయన చేసే ప్రయత్నాలు ఆయన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 6,000 రూపాయలు వారు ఇచ్చారు రైతుకి. నేను 14,000 రూపాయలు ఇస్తాను. 20,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి అందరు రైతులకు ఇవ్వాలని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేశాం. ఇది ఇస్తాం. ఈరోజు ఒక పక్కన చూస్తే ఎప్పుడన్నా విపత్తు వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ టైం ఈ ప్రభుత్వం వస్తేనే 310 కోట్లు ఇచ్చాం. నిన్న మొంత తుఫాన్ వచ్చింది, ఇంకొక 400 ఆ ప్రాంతంలో అవుతుంది. ఎన్యూమరేషన్ అంతా ఫైనలైజ్ చేస్తాం, తొందరలో ఇస్తాం. ఇంకో పక్క పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన, వాతావరణ ఆధార పంటల బీమా, ఇవన్నీ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. అవన్నీ కూడా ఇస్తాం. రెండోది, ఇన్ని చేసినా కూడా కొన్ని పంటలు ఒకసారి రేట్ రావడం లేదు. మొన్నే ఉల్లిపాయలకు మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇచ్చాం, మ్యాంగోకి ఇచ్చాం, టొబాకోకి ఇచ్చాం, కోకోకి ఇచ్చాం. ఈ విధంగా అన్నీ కూడా ఎక్కడన్నా రానప్పుడు ప్రభుత్వం ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చాం. రైతులకు మీరు చూస్తే 1,650 కోట్ల రూపాయలు రైతు దగ్గర ధాన్యం కొని డబ్బులు ఇవ్వకపోతే వస్తానని ఇచ్చాం. అదే మరి ఇప్పటికీ 15,955 కోట్ల రూపాయలు ధాన్యాన్ని కొన్నాం. ఇంకో పక్క ఈ ధాన్యం 24 గంటల నుంచి 48 గంటల లోపల వాళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు వేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. అన్నీ కూడా ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. రైతు బజార్లు పెట్టాం. ఆ రైతు బజార్లు అయితే ఇంకా పెంచమని చెప్పాను. నేను ఎప్పుడో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టా, ఇంకా పెంచుతాం. ఈ రైతు బజార్లు కూడా మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్కి పనికి వస్తాయి. ఇవన్నీ చేస్తున్నాయి. మొన్న విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడుల సదస్సు పెట్టాం. 613 చేశాం. 13,25,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి. దీనివల్ల 16 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అంతవరకు 8,80,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అక్కడ ఒక 7 లక్షలు వస్తాయి. ఇవన్నీ వస్తే మేము చెప్పిన విధానం ప్రకారం 20 లక్షల మంది పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత 5 సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభుత్వం చేస్తామని కూడా మీకు హామీ ఇస్తున్నా. రాయలసీమలో డ్రోన్ సిటీ వస్తుంది. ఇక్కడే డ్రోన్లు తయారు చేస్తాం. ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి 2 కూడా ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ బాగా డెవలప్ అవుతున్నాయి. తిరుపతిలో, బెంగళూరు దగ్గర పుట్టపర్తి జిల్లాలో స్పేస్ సిటీ వస్తుంది. విమానాలు తయారు చేసే ఏరోస్పేస్ సిటీ వస్తుంది పుట్టపర్తి దగ్గర. డిఫెన్స్ కారిడార్లు వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తున్నాయి. కియా మోటార్ లాంటి ఆటోమొబైల్ వస్తూ ఉంది. రాయలసీమ గ్రీన్ ఎనర్జీకి ఒక హబ్గా తయారవుతుంది. సోలార్, విండ్, పంప్డ్ స్టోరేజ్ అంటే నీళ్లు మళ్ళా పైకి పంపించి మళ్ళా కరెంటు తయారు చేసి, సోలారు డే టైం వస్తుంది, విండ్ ఈవినింగ్ టైం వస్తుంది. ఈ 2 రానప్పుడు ఎక్కడికక్కడ ఈ యొక్క పంప్డ్ ఎనర్జీ పెట్టి బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ప్రతి ఊర్లో కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వస్తాం. మీ ఇంటి పైనే కరెంటు తయారు చేయొచ్చు, మీ పొలంలోనే కరెంటు చేయొచ్చు. రైతులు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు పెట్టుకుంటే కుసుమ్ ద్వారా 100% సబ్సిడీ ఇచ్చేస్తాం.
అందులో మీరు వాడుకొని మిగిలితే ఇంటికి వాడుకోండి. అప్పటికి కూడా మిగిలితే వాహనాలన్నీ ఛార్జ్ చేసుకోండి. అప్పటికి కూడా మిగిలితే గ్రిడ్కి ఇస్తే అది కూడా మేము తీసుకునే పరిస్థితికి వస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అవకాశాలు బోలెడన్ని ఉన్నాయి. మీరే ముందుకు రావాలి. ఇంకో పక్క సుపరిపాలన నేను చెప్పాను. మళ్ళీ ఎవ్వరికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకు పోతున్నాం. షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. వచ్చిన పెట్టుబడులు రావాలంటే, డబ్బులు రావాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. కానీ అవసరమైతే ఎట్ట మొబిలైజ్ చేయాలనో కేంద్ర సహకారం తీసుకుంటున్నాం. ఇంకొంత మొబిలైజ్ చేసుకుని నేను ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకుంటూనే ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా బాధపడకుండా వెల్ఫేర్, సంక్షేమం, అభివృద్ధి. ఒకప్పుడు రోడ్లన్నీ పోయినాయి. ఈరోజు రోడ్లన్నీ గుంతలు పూడ్చాం. మళ్ళీ ఆమె ఇస్తున్న వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రోడ్లుగా తయారు చేసే బాధ్యత నాది. అన్ని రోడ్లు వేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం. స్లోగా అన్ని కూడా చేస్తాం. అల్టిమేట్గా నా ఆలోచన ఒకటే, వెల్తీ, హెల్తీ, హ్యాపీ సొసైటీ. గ్రామాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, ఆనందంగా ఉండాలా, 10 రూపాయలు సంపాదించుకునే పరిస్థితిలో ఉండాలా. ఒట్టి మాటలు చెప్పకుండా మనం అందరం అనుకుంటే ఈరోజు చెట్టు కింద కూర్చున్న మనం మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. బుద్ధుడికి కూడా చెట్టు కిందనే మంచి ఆలోచన వచ్చింది. అది బుద్ధిజం కింద తయారైంది. ఇక్కడే పుట్టిన భగవాన్ పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా ప్రపంచం మొత్తం ఆయన్ని కొలిసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఒక మామూలే. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విధ్వంసాన్ని చూశారు. ఇంకో పక్క అటవిక పాలన చూశారు. నేను వస్తానే ఇన్నిచ్చాను, కానీ అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మీకు స్వేచ్ఛనిచ్చాను. 2024 జూన్ నుంచి మీ అందరికీ స్వేచ్ఛ వచ్చింది. స్వేచ్ఛా జీవులుగా ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంత మునుపు అయితే భయపడతా ఉండేవాళ్ళం. ఏ పోలీసు వస్తాడో, ఎప్పుడు వస్తాడో, ఎవరు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు, నోరు తెరవడానికి వీల్లేదు, తెరిస్తే ఏమంటారో, ఏం చేస్తారో పోలీసులు కూడా భయపడిపోయేవాళ్ళు. ఈరోజు అడుగుతున్నా, మొట్టమొదటిసారిగా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఇంత ఫీల్ అయ్యారో లేదో కానీ ఈరోజు మాత్రం చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఒకప్పుడు 20 సంవత్సరాల కంటే ముందు బీహార్లో ఈ పరిస్థితులు ఉండేటివి. అందుకే జంగల్ రాజ్ పోవాలనుకున్నారు. లల్లు కుటుంబం 20 ఏళ్ళైనా మళ్ళా గెలవలా. ఇప్పుడు మొన్న 5 ఏళ్ళు అయింది, మళ్ళా గెలిచే పరిస్థితులు లేరు. శాశ్వతంగా ఆయన పోయినా కొడుకు కూడా ఓటేలా. మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ విధ్వంసం పోవాలంటే, అటవిక పాలన పోవాలంటే, శాశ్వతంగా అలాంటి వ్యక్తులు రాజకీయానికి రాకుంటే ఈ రాష్ట్రం ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదుగుతుంది. ఇది నా గ్యారంటీ అని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కులం కాదు, మతం కాదు, ప్రాంతం కాదు, మనందరి భవిష్యత్తు ముఖ్యం. అదే నేను చేస్తా. నాకు కొంచెం మీరు చేయూతనివ్వండి. ఆకాశమే అద్దుగా డెవలప్ చేస్తా. చేసిన చరిత్ర ఉంది, చూపించిన చరిత్ర ఉంది. ఇప్పటికే 1.5 ఇయర్లో చూశారు. ప్రపంచం మొత్తం వచ్చి విశాఖపట్నంలో క్యూ గట్టి పెట్టుబడులు పెట్టారంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు వింటున్న అందరికీ చెప్తున్నా, నాకు అన్ని విషయాలు ఈజీగా చేయగలుగుతాను, కానీ వ్యవసాయం మాత్రం కాంప్లెక్స్తో కూర్చుకున్న సమస్య. రైతులు కూడా ఇంకా ట్రెడిషనల్గా ఆలోచిస్తున్నారు. అందరం కలుద్దాం. నేను ఒక సవాలుగా తీసుకుంటా. మీ జీవితాల్లో వెలుగు తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే రైతు నెంబర్ 1 రైతుగా మీసాలు మెలేసే విధంగా తయారు చేసే బాధ్యత నాది. మీరు సిద్ధమా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. సిద్ధంగా ఉన్నట్టు చేతుల పైకెత్తండి. టెక్నాలజీ ప్రభావం అగ్రికల్చర్లో ఏంటో చేసి చూపిస్తా. ఎందుకు వ్యవసాయం, ఎవరు మన పిల్లలు కూడా బయట పోయిన వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి ఇంటి దగ్గరనే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పని చేసుకుంటూ
తల్లిదండ్రులు చూసుకొని ఒక 4-5 ఎకరాల్లో పండ్ల తోటలు వేసుకొని డబుల్ ఇన్కమ్ సంపాదించడుగా చేసే బాధ్యత నాదని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ ఒక ఫీల్డ్ విజిట్ ఉంది, ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది. మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు ఒక నమ్మకం వచ్చింది. ఈ నమ్మకాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతానని హామీ ఇస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. రాని ఇట్రా ఇట్రా రాని నువ్వు ఒకసారి నాకు ఇదైనా మీటింగ్ దగ్గర నేను మీతో మాట్లాడు వ్యవసాయ రంగం మీద విస్తృతమైనటువంటి పరిజ్ఞానంతో అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉల్లి రైతుల తరపున మీకు ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం సార్. ప్రపంచంలోని అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఆంధ్రాలోని రైతులు అందుకోవాలని కలలు కంటున్న మన నాయకునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి వారికి మనందరి తరపున కృతజ్ఞత. మనం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మనందరి నాయకుడు నేడు అన్నదాత సుఖీభవ పిఎం కిసాన్ 2.0 2025-26 రెండవ విడత పంపిణీ కార్యక్రమానికి పెండ్లిమర్రి రచ్చబండ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నారు. మనందరము నిండు హృదయంతో మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకు స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధంగా ఉందాం. రాష్ట్రంలో అర్హులైనటువంటి రైతులకు వ్యవసాయ ఆర్థిక సహకారంగా ఏటా 20,000 రూపాయలు అంటే 14,000 రూపాయలు రాష్ట్ర నిధి నుండి అలాగే 6,000 రూపాయలు కేంద్ర నిధి నుంచి వెరసి 20,000 రూపాయలు వ్యవసాయ పెట్టుబడి సాయం కొరకు అందిస్తున్న మన మంచి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అలాగే నేడు అన్నదాత సుఖీభవ పిఎం కిసాన్ 2.0 2025-26 రెండవ విడత పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఈ ప్రాంగణానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి నాయకులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల అభివృద్ధి కాంక్షకుడు, నిరంతర సాంకేతిక కృషి వలుడు, రాయలసీమ రైతు బిడ్డ, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయ రంగాలను అగ్రగామిగా నిలబెడుతున్న ఏనాడు నీ పరిపాలన మాకు వరం, నీ వల్లే ఈ రాష్ట్రపు సంక్షేమం సత్యం నిత్యం సఫలం. స్వాగతం. జనగణ మంగళ నాయకుడా, ఘనమగు చరితల నాయకుడా, పలుతరములు మము పరిపాలించర స్వామికుడా, నవయుగ మేధో సైనికుడా, సమయము తెలియని సేవకుడా, యువన వ్యాంధ్రకు ప్రగతిని చూపర సాధకుడా, వైతాళికుడా. రాష్ట్రంలో రైతులే అన్నదాతలు. రైతులు సుఖంగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని నమ్మిన మన ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ పిఎం కిసాన్ 2.0 రెండవ విడత పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఈ ప్రాంగణానికి విచ్చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల అభివృద్ధి కాంక్షకుడు, నిరంతర సాంకేతిక కృషివలుడు, 50 వసంతాల రాజనీతిజ్ఞుడు, 7 దశాబ్దాల పైబడిన నిత్య నూతన యవ్వనుడు, రాయలసీమ రైతు బిడ్డ, గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి సాదర ఆహ్వానాన్ని మన అందరము కరతాళ ధ్వనుల మధ్య తెలియచేద్దాం. సాదర ఆహ్వానాన్ని తెలియచేస్తున్నాం సార్. పెండ్లి మరి రచ్చబండ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అశేషమైనటువంటి రైతులు, వారి కుటుంబాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి కృతజ్ఞతలు తెలియచేశారు. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు గౌరవ భారత ప్రభుత్వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని లైవ్ టెలికాస్ట్ ద్వారా మనందరితో కలిసి వీక్షించడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అంగీకరించారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని మనందరం కలిసి వీక్షిద్దాం. ఈనాటి ఈ రచ్చబండ కార్యక్రమంలో రైతుల సేవలో మన మంచి ప్రభుత్వం. సాగు భూమి కలిగిన భూ యజమాని రైతు కుటుంబాలకు, అటవీ భూమి సాగుదారు కుటుంబాలకు అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 14,000 రూపాయలు, అలాగే పిఎం కిసాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం 6,000 రూపాయలు వెరసి సంవత్సరానికి 20,000 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్న మన మంచి ప్రభుత్వం. ఆగస్టు 2వ తారీఖు
2025వ సంవత్సరం మొదటి విడతగా 46,85,838 రైతుల ఖాతాల్లో 3,178.43 కోట్ల రూపాయలు జమ చేసి రెండవ విడతగా నేడు నవంబర్ 19వ తారీఖున రెండవ విడత పంపిణీ కార్యక్రమానికి పెళ్లిమరి రచ్చబండ వేదిక కావటం మనందరి అదృష్టం. రైతు కుటుంబాలకు ఆసరాగా నిలబడుతూ రైతుల రేపటి భవిష్యత్తును నిర్మిస్తూ వ్యవసాయానికి పెట్టుబడి కోసం అందిస్తున్న ఆర్థిక సహకారం ఈ అన్నదాత సుఖీభవ. అన్నదాతల జీవితాలలో వెలుగు నింపడానికి తీసుకొచ్చిన పథకం అన్నదాత సుఖీభవ. మన రైతుల భవిష్యత్తుకు, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కొత్త ఊపిరి పోస్తున్న ఈ మహాసభకు మీ అందరికీ మరొక్కసారి స్వాగతం, సుస్వాగతం తెలియచేస్తున్నాం. మరొక్కసారి ఈనాటి రెండవ విడత అన్నదాత సుఖీభవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి, ప్రత్యేకించి వ్యవసాయ శాఖ వైపు నుంచి స్వాగతం తెలియచేసుకుంటూ ఈనాటి ఈ సభలో గౌరవ కమలాపురం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ పుత్తా చైతన్యరెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తూ తన అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ప్రజల మధ్యలో అందించడానికి సాదర ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అన్నదాత సుఖీభవ కార్యక్రమాన్ని రెండో విడతని చేయడానికి, చెక్కులు పంపిణీ చేయడానికి వచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, సీఎం అనే పేరు కాకుండా ఈ మధ్య ప్రపంచ దేశాల దిగ్గజాల కంపెనీ వాళ్ళందరూ CEO ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా నామకరణం చేసినటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వ్యవసాయ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సార్ గారికి, మిగతా అధికారుల కమిషనర్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి, అందరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు కమలాపురం నియోజకవర్గంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. పుట్టపర్తిలో కార్యక్రమాన్ని అయిపోగొట్టుకున్నారు. ఎలా పనిచేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఒక 30 సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఒక వ్యాపారం మొదలు పెడితే రాత్రింపవలు ఎలా పరిగెడతాడు. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఎలా పరిగెడతాడో, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం, మన